कुंवर नानो रे कानो रमेश मारी नंद कुंवर फूल कुंवर टुंड कुंवर नानो रे गेडी दड़ो कनना તમારી વાત કે માવેલા આવજો રે તમારી વાત રે સપનામાં મેં તો ડોલતો ડુંગર જોયો જો સપનામાં મેં તો ડોલતો ડુંગર સપનામાં
બધાય હો, વધાય હો, વધાય હો. ભગવાન પ્રગટ થયા છે કૌશલ્યા માના ભવનમાં, કૈકેયી માના ભવનમાં, સુમિત્રના ભવનમાં. ચારે ભાઈઓનો જન્મ ઉત્સવ અયોધ્યામાં મનાયરો. જેમ તમે ને મેં નાચા ગાયા, આવી જ રીતે અયોધ્યામાં ભગવાન રામનો જન્મ પ્રગટ થયાનો ઉત્સવ મનાવી રહ્યો છે. આગળની કથા બપોરના 3 વાગે ફરી મળશું. એ પહેલા બધાએ જમીન આવી. મારી માતાઓ, મારી બહેનો, મારી દીકરીઓને પ્રાર્થના, આ મંડપમાં ગરબા ગાજો. મારો ભગવાન તમારી પાછળ, તમારી સાથે, તમારી વચમાં પ્રગટાશે. આ પારનું સાંજ સુધી રહેશે. એને ઝુલાવતા રહેજો, એના નામના કીર્તન ગાતા રહેજો. હવે મારી માતા બહેનોને પ્રાર્થના, ભગવાનના દર્શન કરી કરીને જમવા જાઓ. જમીન આવી અને પછી પાછા મંડપમાં આવી અને ભજન કીર્તન કરજો. પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિઓ રામ ભક્ત સીતા સહિત હૃદય બસો कथा विश्रामत होत है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण बोलिए रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की ओम नमः पार्वती हृदय हर हर महादेव परिवार 5 તલાવડાથી આપવામાં આવે છે. 21,000 નાગદાનભાઈ ચાવડા નવા રાજપીપળા સંત ભોજનમાં આપવામાં આવે છે. 50,000 માંગવાપાળ ગામ સમસ્ત, 43,000 વડાલી ગામ સમસ્ત ભોજન બપોરના આપવામાં આવે છે. 36,000 સાંજની રસોઈ માલવાડના ગામ સમસ્ત તરફથી આપવામાં આવે છે. હવે પૂજ્ય બાપજી પધારી રહ્યા હોય, આપણે જયઘોષ કરવા માટે તૈયારી કરીએ. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય, પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જય, क्षिप्रागिरी बापूनी जय, घनश्यामदास बापूनी जय. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. कंठरिया हनुमान जी महाराज की, बद्रदास जी महाराज कोटेश्वर बापू की. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 आदि नारायण 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 आदि नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण
कृष्ण कन्हैया की श्री रामचंद्र भगवान पथरिया हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव गजानन्दं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् हे भज विश्वनाथ बद्री केदार भस्मेश्वरा भीमाशंकर वैद्यनाथ मलय नागेश्वरा रामेश्वरा ओंकारेश्वरं स्मरहर महाकाल मल्लिकार्जुनम् ध्यायेन् त्र्यंबक सोमनाथ एकादशो नमः गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजु महेंद्र कन्यां चरणाम्बती वेदिका क्षिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडिका पूर्णं पूर्णजले समुदा कुर्वन्ति नो मंगलम् श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय
करो गुरु देव जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रव वसु दशरथ अजीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव दशरथ अजीर अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय हो जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम
पर दीजे ओ सिया राम के पद सवारे सिया राम के पद सवारे ओ तेरा कर दो उद्धार पवन
कहे आरासुर में रहे, कोई कहे आरासुर में रहे, वળી કોઈ કહે ગબર ગોખ માં રહે, कोई कहे गब्बर में रहे, વળી કોઈ કહે ગબર ગોખ માં રહે, कोई कहे गब्बर में रहे, મારે કરી છે દિલડાની વાત માડીને મારે મળવું છે, એ મારે કરવી છે દુખડાની વાત માડીને મારે મળવું છે, કોઈ બતાવો ખોડિયાર માત માડીને મારે મળવું છે. કોઈ કહે રાજપુરા ધામમાં રહે છે, વળી કોઈ કહે માટલ ગામમાં રહે છે, વળી કોઈ કહે માટલ ધામમાં રહે છે, મારે કરવી છે મનડાની વાત માડીને મારે મળવું છે, એ મારે કરવી છે મનડાની વાત માડીને મારે મળવું છે, કોઈ બતાવો ચામડ માત માડીને મારે મળવું છે, મને કોઈ બતાવો ચામડ માત માડીને મારે મળવું છે, કોઈ કહે ચોટીલા ધામમાં રહે છે, વળી કોઈ કહે કોટડા ગામમાં રહે છે, વળી કોઈ કહે ચોટીલા ધામમાં રહે છે, વળી કોઈ કહે કોટડા ગામમાં રહે છે, મારે કરવી છે દિલડાની વાત માડીને મારે મળવું છે, એ મારે કરવી છે હૈયાની વાત માડીને મારે મળવું છે, કોઈ બતાવ માતારી માત માડીને મારે મળવું છે, કોઈ બતાવો બહુચર માત માડીને મારે મળવું છે,
कहे पावागढ़ में रहे, कोई कहे पावागढ़ में रहे, वही कोई कहे संकलपुर में रहे, कोई कहे संकलपुर में रहे, वही कोई कहे पावागढ़ में रहे, कोई कहे पावागढ़ में रहे, वही कोई कहे संकलपुर में रहे, कोई कहे संकलपुर में रहे, मारे करवी से दुखड़ा निवास मारे मलवो को, मारे करवी से दुखड़ा निवास मारे मलवो को। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव मेरे 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गिरनारी जय गुरुदेव, जय गिरनारी जय गुरुदेव, जय गिरनारी जय गुरुदेव, जय गिरनारी जय गुरुदेव, पापा भजन तुम्हारी जय जय हो, पापा बजरंग तुम्हारी जय जय हो, बगदाना वाला तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, ओ बंडी वाला तुम्हारी जय जय हो, बंटीवाला तुम्हारी जय जय हो, ओ पापा बजरंग तुम्हारी जय जय हो, 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 पापा राम सीताराम, पापा राम सीताराम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राधे राधे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे मुरली वाले से मिला दे बंसी वाले से मिला दे श्याम 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 से मिला दे बोलिए रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव की कंठरिया हनुमान हनुमान जी महाराज की नरसिंहदास जी महाराज की भगवान दास जी महाराज घनश्याम दास जी महाराज परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज रामायण मैया की बोलो भाई सब संतन की अपने अपने मात पिता की अपने अपने गुरु महाराज ओ नमः पार्वती हर महादेव। જે દાતાઓએ જે કંઈ આપ્યું છે બધા બેઠા છે સંભળાવો થોડી વાર જન્મ જલ્દી ઉજવું ચોપાયો ગાતા ગાતા જ ઉજવું પણ ગરબાની રીતે ઉજવું હવે વિસ્તારથી ભગવાનનો જન્મ કેવી રીતે થયો કામ થયો યજ્ઞ કરવામાં પ્રસવ કેવો પડ્યો હવે વિસ્તારથી જોઈએ ચાલો બધા અયોધ્યા જઈએ થોડી દેર માટે રાજપીપળા ભૂલી જાઓ આવો સરજુ નદીનો કિનારો છે મહાન નગરી ભક્તિમય વાતાવરણ મહારાજ દશરથ માં કૌશલ્યા માં કૈકેયી માં સુમિત્રાના ચરણમાં દર્શન કરવા જઈએ એમના ગુરુદેવ સાક્ષાત બ્રહ્મ સ્વરૂપ વશિષ્ઠ મહારાજના ચરણમાં પ્રણામ કરવા જઈએ થોડી દિવસ માટે થોડાક સમય માટે રાજપીપળાને ભૂલી જાઓ આવો બધા રામાયણ માતાની સાથે અયોધ્યા પધારીએ અવધપુરી રઘુકુલ वेद विदित तेहि दशरथ धर्म गुण नीति भगति मति सारंग भगति मति सारंग हृदय भगति मति सारंग हृदय भगति मति सारंग कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पति अनुकूल प्रेम दृढ़ धरु तद कमल गिरी हरि पद एक ही बार भूप मन माई एक बार भूपति
गुरु गृह गए वो तुरत चरण ही लागी करी विनय विशाला। ओ चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख गुरु ही सुनाय। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। दरहु धीरज ओए सुतचारी। धरहु धीर होई सुतचारी। त्रिभुवि न विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री ऋषि मुनि वशिष्ठ ओ श्री ऋषि वशिष्ठ पुत्र लागे शुभ यज्ञ ओ पुत्र का शुभ यज्ञ भगति सहित मुनि आहुति दीनी। भगति सहित आहुति दीने। प्रगट योगिनी स्वरूप लीनी। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। તમે બધા અયોધ્યામાં બેઠા છો તારે सकल काजू भाषित ओ अवधपुरी रघुकुल वेद विदित कह दशरथ नाम। वेद विदित कह दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय विरजति सारंग पानी। हृदय भगवती सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल ओ अवधपुरी रघुकुल वेद विदित तेहि दशरथ। ओ वेद विदित तेहि दशरथ। અયોધ્યાના મહારાજ દશરથ એકલા બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે મેં સંસારના સુખ ભોગવવા માટે લગ્ન નથી 1100 રાણીઓ સાથે લગ્ન થયા. મારા ઘરે કોઈ દીકરો થયો નહીં, મારો વંશ નહીં રહે. હું ક્યાં જાઉં, કોને કહું, મારું કોણ સાંભળે? મહારાજ દશરથને વિચાર આવ્યો, લાવ મારા ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરું. કોઈ દુઃખ આવી જાય, કોઈ વિપત્તિ આવી જાય તો કોઈ સંતને કહેજો, તમારા કોઈ ગુરુને કહેજો. કોઈ સંત કોઈ ગુરુ ન મળે તો તમે જેને માનતા હો દેવની સામે પ્રાર્થના કરજો.
સાચા ભાવથી તમારા પાપનો પસ્તાવો કરજો, દેવ સાંભળશે. દેવ સાંભળતા ન હોય તો સોમનાથની સ્થાપના નથી હોત. ચંદ્રમાને કોડ નીકળ્યો, ચંદ્રમાએ ભગવાન શિવની સ્થાપના કરી, ચંદ્રમાનો કોડ બેઠો એટલે એનું નામ સોમનાથ પડ્યું. નાગેશ્વરની ભગવાન કૃષ્ણને કોઈ દીકરો નહોતો. ભગવાન કૃષ્ણએ સ્વયં નાગેશ્વરની સ્થાપના કરી અને ઘરે દીકરો થયો જામ, પહેલો વાલો. રામેશ્વર ભગવાન રામે સ્થાપના કરી તો રાવણ મરાયો. મહાકાલેશ્વર દેવોએ સ્થાપના કરી. આજની તારીખમાં તમે 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન ન કરો, મહાકાલેશ્વરમાં જઈને મહાકાલેશ્વર દર્શન કરો એટલે 12 જ્યોતિર્લિંગના ફળ મળે. આજની તારીખમાં રોજ તાજું મુર્દું, તાજા મુર્દાની ભસ્મ ચડે છે. આજની તારીખમાં આપણે શમશાનમાં જઈએ તો નાહીએ ત્યારે ત્યાંના બ્રાહ્મણો નાયન શમશાનમાં જાય અને ભભૂતિ લાવીને ભગવાન શિવને ચડાવે. આકાશે તાળાંકાલિંગમ પાતાળે બટકેશ્વરમ મૃત્યુલોક में મહાકાલેશ્વરમ સર્વાંગ લિંગમ નમસ્તુતે. તમે 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન ન કરો, ખાલી મહાકાલેશ્વરના દર્શન કરો તો 12 જ્યોતિર્લિંગનું ફળ મળે. વૈદ્યનાથ રાવણ શિવને કૈલાસમાંથી લઈને નીકળ્યો છે. શંકરે કહ્યું કે તું જા, મને બેસાડીશ તો હું બેસી જઈશ. ભગવાન નારાયણને ખબર પડી કે ભગવાન ભોળોનાથ લંકામાં ગયા તો રાવણને હું મારી નહીં શકું. ભગવાન સાધુનું રૂપ લઈ રાવણની સામે આવ્યા. રાવણને લઘુશંકા લાગી. એને કીધું બાપુ આ જરા શિવને પકડજો, શિવલિંગને, હું હમણાં આવું છું. રાવણ ગયો. ભગવાને સાધુના રૂપમાં કીધું કે વાર લાગશે તો હું જતો રહીશ. રાવણને વાર લાગી. ભગવાને ત્યાં બેસાડી દીધા. રાવણે બહુ કોશિશ કરી ઉઠાવવાની, ઉઠાણી, ત્યાં થા બેસી ગયા. આજ પણ બિહારની અંદર 4 વાગે એક કાળી ગાય આવે છે અને આજ પણ મહાદેવને દૂધથી નવડાવે છે. ઘણા લોકો દર્શન કરે છે. કેદારનાથ પાંડવોએ સ્થાપના કરી, ત્યાંથી સ્વર્ગનો રસ્તો બંધ થયો, ને તો લોકો સ્વર્ગમાં જતા હતા. કેદારનાથથી સ્વર્ગમાં જવાનો રસ્તો હતો. પછી કાશી વિશ્વનાથ, દેવતાના ગુરુ બૃહસ્પતિએ બધા દેવોને મળી અને અધર્મીઓનો નાશ કરવા માટે વિશ્વનાથની સ્થાપના કરી છે. પશુપતિનાથ મહાભારતમાં ઘટોરગસે જ્યારે પાડાનું રૂપ લીધું ત્યારે ભીમે એનું પૂંછડી પકડીને ફેરવ્યો તો મસ્તક નેપાળમાં પડ્યું. આજે નેપાળની અંદર માથું પૂજા છે એટલે એનું નામ થયું પશુપતિનાથ. અમરનાથ ખાલી શ્રાવણ મહિનામાં જ દર્શન થાય એના. સૌ પહેલા સાધુઓ દર્શન કરે, પછી પબ્લિક કરે. ભગવાન શંકરે ત્યાં માતાને કથા સંભળાવી છે, મેં તમને પણ સંભળાવી સવારે. હજુ પણ 2 પક્ષીઓ આવે છે, ભયંકર બરફ છે. શેષ નારાયણની શેલી ચોટી છે. ત્યાં જવા માટે તમારે ડોક્ટરી કરાવવી પડે. ત્યાં જવા માટે શ્વાસ રોકાય જાય એટલો ઊંચો પહાડ છે અમરનાથ. અડધી સંપત્તિ મુસલમાન ભાઈઓને મળે છે. ત્યાંના પહેલાના જમાનામાં એ મુસલમાન જે અત્યારે જે બ્રાહ્મણો હતા પણ એમને વટલાવી દીધા. છતાંય પણ આપણા હિન્દુઓની સેવા અત્યારે એ જ કરે છે. જે કોઈ યાત્રાઓ જાય એને ખવડાવે, પીવડાવે, રાખે. તો આપણા દેશમાં 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. ભગવાને તમને સંપત્તિ આપી હોય તો દર્શન કરવા જાજો. ઓમકારેશ્વર માન ધાતાએ નર્મદા નદીના કિનારે પોતાને એકેય પણ દીકરો દીકરી નહોતી, એટલે માન ધાતાએ ઓમકારેશ્વરની સ્થાપના કરી. ભગવાન શંકરે કીધું તારે દીકરો તો નહીં થાય, 1000 દીકરીઓ થશે. માન ધાતા જેને માન સરોવર ખોદ્યું કૈલાસમાં, એ માન ધાતાએ બહારા છે. મમલેશ્વર મહાદેવ, બધા બ્રાહ્મણોએ એક રાક્ષસના ડરથી, એ રાક્ષસ રોજ ગામમાં આવી રોજ પણ બહેનો દીકરીઓ ઠવી જતો. બ્રાહ્મણોએ ડરના મારે શિવને બેસાડ્યા, ભગવાને એનો નાશ કર્યો, એટલે એનું નામ પડ્યું મમલેશ્વર. આવી 12 જ્યોતિર્લિંગ છે. આપણા દેશમાં 51 પીઠ છે. જ્યારે સતીએ પોતાના પિતાના યજ્ઞમાં શરીર છોડ્યું,
ભગવાન શિવને ખબર આ દેશનું રાજ યુવાન કરી શકે, ગઈઢાઓનું કામ નહીં. એટલા માટે કૃષ્ણ બોલ્યા, કળયુગમાં મૂર્ખાઓ રાજ્ય કરશે, પબ્લિકનું ધન લૂંટાશે, પબ્લિક દુઃખી થશે, વારે વારે હોનાર જ પડશે, દુષ્કાળ પડશે, રોગ ઘેરાશે. કૃષ્ણ બોલ્યા 12મા સ્કંદમાં. અને પંડિતો ભણેલા ગણેલા બિચારા જ્યાં ત્યાં ફાફા મારશે રોટલા માટે. બીકોમ ભણેલા રિક્ષાઓ ચલાવશે, હીરા ઘસશે, મજૂરી કરશે, મૂર્ખાઓ રાજ કરશે. ગઢપણમાં માળા થાય, રાજ ન થાય. મહારાજ દશરથે વિચાર કરો કે હું ગઈઢો થઈ ગયો, મારો દીકરો જવાન લાય ને રાજ આપી દો. આપી દીધું. આ દેશનું રાજ યુવાનોનું કરવાનું છે, ગઈઢાઓને નહીં. જેનું ઘરમાં ન ચાલતો એ રાજ કરવા નીકળ્યા. ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા, बगले को क्या रूप दिया है, बगले को क्या रूप दिया है. આ એક પગે ઉભો રહે બગલો તળાવમાં આંખ બંધ કરીને. આપણને લાગે કે આ કોઈ મહાત્મા છે, કોઈ ધ્યાન ધરે, પણ એ ધ્યાન માછલીનું ધરતો હોય. માછલી આવી નથી, તરત ધ્યાન છૂટું નથી. કૃષ્ણ બોલ્યા છે, ઉદાવ बगले को क्या रूप दिया है, बगले को क्या रूप दिया है. कोयल कर दी काली उद्धवजी, कर्मो की गति नारी, कर्मो की દરવાજો બંધ કરી ઉદ્ધવ અને કૃષ્ણ બેસે. કૃષ્ણના ચરણમાં ઉદ્ધવ બેઠા બેઠા રડે છે, પ્રભુ આપની શું તૈયારી છે? ભગવાન બોલાશે, યાદવોનો નાશ થયો, આજથી 7મા દિવસે આ દ્વારકા બુડી જશે. ઉદ્ધવ હવે સમય બહુ ખરાબ આવે છે, તમે જતા રહો, બદ્રિકાશ્રમમાં જઈને મારું ભજન કરતા કરતા બરફ પ્રાણનો ત્યાગ કરજો. હવે આ સમય રહેવા જેવો નથી, તમારાથી સહન નહીં થાય એવું લોકોનું વર્તન હશે. એટલી બધી અનીતિ વધી જશે કે ઉદ્ધવજી કદાચ તમે જીવશો તો આપઘાત કરી બેસશો, માટે તમે જતા રહો. મારા કુળને સાપ પાતો છે, મારે મરવું પડશે. હું નહીં મરું તો સંતોને કોઈ માનશે નહીં. અર્જુન પ્રાણનો ત્યાગ કરજો. હવે આ સમય રહેવા જેવો નથી, તમારાથી સહન નહીં થાય એવું લોકોનું વર્તન હશે. એટલી બધી અનીતિ વધી જશે કે ઉદ્ધવજી કદાચ તમે જીવશો તો આપઘાત કરી બેસશો, માટે તમે જતા રહો. મારા કુળને સાપ પાતો છે, મારે મરવું પડશે. હું નહીં મરું તો સંતોને કોઈ માનશે નહીં. અર્જુન દોડીને આવ્યો છે. ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, મિત્ર મારા નાના નાના દીકરાઓ, મારી દીકરીઓ, મારી પટરાણીઓ, આ નાના નાના ગઈઢાઓ, આ વૃદ્ધો જે બચ્યા છે એને તારા ગામ લઈ જશે, એની સેવા કરશે. ગઈઢા લુલા લંગડા અપંગની સેવા કરો એટલે ઈશ્વર રાજી થઈ જાય.
અર્જુન કહેવા લાગ્યો કેમ? ભગવાને કીધું હવે મારે જવાનો સમય થયો. અર્જુને કહ્યું મને સાથે લઈ લો. ભગવાન કૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા અર્જુન આ જગતમાં કોઈની સાથે કોઈ આવતું નથી, કોઈની સાથે કોઈ જાતું નથી. અર્જુન આ જીવ એકલો આવે છે, એકલો જાય છે. કરેલા કર્મ એને એકલાને ભોગવવા પડે છે. માટે હે અર્જુન તને સમય મળે તો કોઈ સંતો પાસે જઈ તારા મનને શાંતિ મળે એટલા માટે અભિમાન છોડી કપટ છોડી અને કોઈ સંતો પાસે બેસજે. કેમ? ભગવાન રડતા રડતા કૃષ્ણની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આ છેલ્લી કડી ભગવાન ગાય પછી પોક મૂકીને રેડા છે. સરોવર મીઠા પાણી, સરોવર હે અર્જુન નાના સરોવર મીઠા પાણી, ઓ સમુદર કીનો ખારી ઉધવજી कर्मो की गति नारी, कर्मो की गति नारी, कर्मो की गति नारी, कर्मो की गति नारी. मूर्ख राजा राज करत यहाँ, राज करत ओ पंडित भये भिखारी उद्धवजी, कर्मों की गति नारी, कर्मों की गति नारी. संसार में देखी भगवान पर रड़ी पड़ा. उद्धव ने चरण पादुका आपी. उद्धव बद्रिकाश्रम गया છે. અર્જુનને કહ્યું આજથી 7મા દિવસે દ્વારકા બુડી જશે. આ વૃદ્ધોને બાળકોને બેન દીકરીઓને લઈને તારા ઘેર જા. અર્જુનને સમજાવીને મોકલ્યો છે. ભક્તિ કોને કહેવાય? અર્જુન ઘેર આવે છે. યુધિષ્ઠિર પૂછે છે તારું મોઢું કેમ ઉદાસ? કોઈ ગઈડાને મૂકીને ખાય તો નથી લીધે, કોઈ બાળકોને મૂકીને તું ભાગ્યો તો નથી ને, કોઈ કસાય ગાયોને કાપવા લઈ જતા હોય તું ગાયને બચાવી શક્યો ન હોય એવું તો નથી બન્યું ને, કોઈ પરાઈ સ્ત્રીને બુરી નજરથી દેખી એવું તો નથી બન્યું ને. એટલા બધા યુધિષ્ઠિરે પ્રશ્નો પૂછ્યા કે અર્જુનથી રહેવાનું નહીં. પોક મૂકીને રડ્યો અને કહેવા લાગ્યું મોટા ભાઈ એવું કાંઈ નથી બન્યું. પણ જેને મારો મિત્ર સમજતો હતો, જેને એક સારથી સમજતો હતો એ ભગવાન કૃષ્ણે મને ઠગી લીધો. મારી હાથે બનાવટ કરી મને છોડીને ધામમાં જતા રહ્યા. આનું આ ધનુષ બાણ દોરી ચડાવું તો 42 કરોડ ને મેં મારી નાખ્યા, છતાં મને કોઈ આંગળી સીંધી નહીં. આનું આ ધનુષ કરણ સૂર્યનો પુત્ર, એને વરદાન, એને કોઈ મારે નહીં, મેં આ ધનુષથી માર્યા. આનું આ બાણ મેં શંકરને હરાવ્યા. પણ મોટા ભાઈ આજ ધનુષ, આજ અર્જુન હું ભગવાનની રાણીઓને લઈને આવતો હતો અને ભીલ લોકોએ મને લૂંટ્યો, ભગવાનની રાણીઓને લૂંટી અને મને બેરહેમ માર્યો. હું કાંઈ ન કરી શક્યો. આજ મને ખબર પડી કે આમાં જે કઈ શક્તિ હતી એ ભગવાન કૃષ્ણની હતી. આમ જાય યુધિષ્ઠિરને વાત કરે. માં કુંતા બહાર આવ્યા અને કીધું ભાઈ શું થયું? અને જ્યાં સાંભળ્યું અર્જુને કીધું માં ભગવાન સૌધામ પધાર્યા. ત્યારે કુંતાની આંખમાંથી આંસુ. હા, જેને મારા દીકરાને ભીમને ઝેર આપ્યું કૌરવે,
જેને બચાયો. ભરી સભામાં મારા પુત્રની દીકરી હોવને લાજ લૂંટવા તૈયાર થા. એ દ્વારકાધીશે મારી પુત્ર વધુની લાજ રાખી. એ ભગવાનમાં ધામમાં ગયા. પ્રભુ સવધામ પધાર્યા. આ સાંભળતા કુંતા ત્યાં પ્રાણ ત્યાગી દીધા. આનું નામ ભક્તિ. આના છોકરાની રક્ષા ભગવાન કરે, આપણાની નહીં. જેલમાં એક ભાઈને કીધું કે ભાઈ આ તમે અહીં નહીં છો, તમારા હગાવાલા મળવા નથી આવતા? પેલા કે બધા અહીં છે, અંદર જ છે, આમાં મળવાની વાત જ ક્યાં? વળી જેલરને દયા આવી ગઈ. તેને કૌરવ પાંડવોનું નાટક કર્યું. 5 પાંડવો બનાવ્યા ને 100 કૌરવ બનાવ્યા. પછી જુગાર એમાં હારી ગયા. પછી કે ભાઈ જે હારી ગયા ને 14 વર્ષ વનમાં આવ્યો, એટલે પાંડવોને મોકલ્યા વનમાં. 2 દિવસ ત્યાં, 4 દિવસ ત્યાં, 8 દિવસ ત્યાં. પેલો જેલર આવ્યો એટલે પેલા બધા ઓફિસરો લમણે હાથ દઈને બેઠેલા. એટલે જયારે પૂછ્યું એટલે કેમ આમ? કે સાહેબ અમે કૌરવ પાંડવોનું નાટક કર્યું. કે સારું કહેવાય, બહુ સારું વાત છે. કે પણ પેલા પાંડવો જે ગયા છે ને વનમાં હજુ આવ્યા નથી, તો તમે બહાર મોકલી દીધા. બોલે હા તો હવે તમે ઘેર જાઓ. એ નહીં આવે. રીઢે ગુનાગાર ગયા એ આવે પાછા. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણ દારૂકને લઈને જાય છે. લાશોના ઢગલા જોયા. ભગવાનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આના હું કૃષ્ણ, દુનિયાએ મને ભગવાન સમજો, મારી ગીતા વાંચી, પણ મારા કુટુંબ વાળા મને ઓળખી શક્યા નહીં. દારૂકને કહ્યું તું જા. અને પ્રભાસ પાટણ પીપળા નીચે ભગવાન બેઠા, પ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. સુખદેવજી પરીક્ષિતને કે રાજન તો છેલ્લો રાજા છે. હવે આ દેશમાં કોઈ રાજા નહીં રહે. આ દેશમાં અનાચાર, અત્યાચાર, પાપાચાર, વિભાચાર વધી જશે. જેની પાસે પૈસો હશે એને ન્યાય મળશે. આજ આવું થઈ રહ્યું છે. 5700 વર્ષ પહેલા બોલાયું એ અત્યારે લખાયું છે. માટે ભાઈઓ, આ જીવન જીવવા જેવું છે. આપણા માટે ભગવાને બહુ દયા કરી. પહેલા માણસ 1000 વર્ષનો જીવતો હતો, 1 મીંડું ઓછું કરી નાખ્યું. માણસ 100 નો થયો, 1 મીંડું ઓછું કર્યું. અને હવે 1 મીંડું કાઢી નાખશે તમારી મારી શું દશા થશે? માટે સમજી જાઓ. શાનમાં સંતો આપણને જગાડે છે, હે જીવ યાદ રાખજે, તારે મરવું પડશે. તારી સાથે કોઈ આવ્યું નથી, આવશે નહીં. તારે એક દિવસ જવું પડશે. સંતો આપણને જગાડે. અરે તારે એક દિન મરવું પડશે. હરે તારે એક દિન મરવું પડશે. હરે તારે એક દિન જાવું પડશે. હરે તારે એક દિન જાવું પડશે. કે સાથે કોઈ નહીં આવે રે, કે સાથે કોઈ નહીં આવે. જીવલડા કે સાથે કોઈ નહીં આવે, કે સાથે કોઈ નહીં આવે. જીવનડા હારે તું તો કેમ બન્યો છે દીવાનો? હરે તું તો કેમ બન્યો છે દીવાનો? કે એક દિન મરવાનો રે, કે એક દિન મરવાનો. જીવલડા કે કદી મરવાનો રે, કે કદી મરવાનો રે. જીવનડા હારે તારે એક દિન જાવું પડશે. તારે કદી જાવું પડશે. કે સાથે કોઈ નહીં આવે રે, કે સાથે કોઈ નહીં આવે. જીવલડા સાથે કોઈ નહીં આવે, કે સાથે કોઈ નહીં આવે. જીવનડા સંતો આપણને જગાડે છે, જાગી જાઓ. આ તારું ઘર ભૂલાઈ ગયું, તું ક્યાંથી આવ્યો, ક્યાં જઈશ, તારું શું થશે જરા વિચાર કર. સંસારમાં રહીને થોડું તો પાપ કરવું પડશે. હા, સાચું બોલવાથી આપણે જીવી નહીં શક્યા જગતમાં, પણ એકદમ ખોટું બોલવાથી પણ ફાયદો નથી. થોડું તો સાચું ખોટું કરવું પડશે. પૈસા વગરનું કોનું ચાલે છે આ જગતમાં? પૈસાની બધાને જરૂર છે. ખૂબ કમાઓ, ખૂબ સારું પહેરો, સારું ખાઓ, સારું બોલો, પણ એક થઈને જીવો. આપસમાં ખેંચા તાણી છોડી દો. તમને ખબર છે રાત્રે શિયાળિયાઓ જ્યારે રડે છે ત્યારે ગામ સામે જોઈને રડે છે, અને કૂતરાઓ રડે છે ત્યારે સિંહ સામે જોઈને રડે. તમે ક્યારે જોયું, ક્યારે સાંભળ્યું?
શું કહે છે? આપણા ગઈડાઓ પહેલા પક્ષીઓની ભાષા સાંભળતા હતા, પક્ષીઓની ભાષા સાંભળતા હતા. કાગડો આવે તો ખબર પડે કે આજ મહેમાન આવશે. બાઈઓને ખબર પડી જાય. કાગડો એવી ભાષા બોલે તો ખબર પડે હવે કોઈ ભાત લઈને ગયો છે એટલે રોવાનું આવશે. શિયાળ બોલે તો ખબર પડી જાય. ગધેડું રોવે તો ખબર પડી જાય. પહેલાના માણસો પક્ષીઓની ભાષા જાણતા હતા. આજ માણા નથી સમજતો તો પક્ષી તો ક્યાંથી સમજે? એક હાથી બીમાર પડ્યો, હોસ્પિટલમાં ગયો, જંગલમાં જાનવરોને ખબર પડી, બધાની ખબર લેવા આવ્યા. સિંહ પણ આવ્યો પણ હાથી કઈ બોલે નહીં, સાનો માનો પડ્યો રહ્યો. એક કીડી કાનમાં આવીને કંઈક બોલી એટલે હાથી ખડખડાટ હસી ગયો. ત્યારે જંગલના બધા જાનવરો કહેવા લાગ્યા કે આને આપણે 8-8 દિવસથી ખબર લઈએ અને હસાવવાની કોશિશ કરી પણ આ હસ્યો નહીં. આ કીડી એવી શું વાત કરી કે હસી પડ્યો. બધા જાનવરોએ ભેગા થઈને, સિંહે, રીસે, વાંદરાએ, હિરણે, રોજે બધા ભેગા થઈને કીડીને પૂછ્યું કે કીડીબાઈ, બોલે હા, તમે હાથીના કાનમાં શું વાત કરી કે હાથી હસવા લાગ્યો? એટલે કીડીએ કીધું મેં કાંઈ નથી કીધું, મેં ખાલી એટલું કીધું કે લોહીની જરૂર પડે ને તો મને કહેજો. લો બોલો, એક કીડીની ભાષા હાથી સમજી ગયો. અને આજનો માણા એક હાથી કાદવમાં ખૂતી ગયો અને કૂતરાને કહે છે મને બચાવ બચાવ બચાવ, મરી જા મરી જા. તારી હાલત કેવી થઈ? આજ આવી માણસની હાલત છે. એક હાથી જાનવર એક કાદવમાં લીપાણો, ત્યાંથી એક કૂતરો નીકળ્યો, કૂતરા પાસે મદદ માગે. આ દેશની દશા. કઈ લાઈટ થઈ તમને? એક ભાઈ બેઠા બેઠા આમ કરતા હતા એટલે તમારી જેવા પૂછ્યું શું કરો છો? કે વાંદરાને ચણા નાખું. પેલો કે વાંદરા ક્યાં છે? તો કે ચણા ક્યાં છે? આ દશા માનવ. જીવન એવું જીવજો લોકો તમને યાદ કરે. જીવન એવું ન જીવતા કે મર્યા પછી તમારી ફરિયાદ કરે, મર્યા પછી તમારી નિંદા કરે કે હારું કર્યું, ઉકલી ગયો, ધરતીનો ભાર ગયો. આવું જીવન ન જીવશો. માનવનો જન્મ વારે વારે નથી મળતો. આજ માનવ એટલો બધો અહંકારમાં ફૂલાણો છે કે એને ખબર નથી કે મારી માના પેટમાં હતો ત્યારે મારી માનું મળમૂત્ર મારા મોઢામાંથી જતું હતું. આપણે જયારે માના ગર્ભમાં ઊંધા લબડતા હતા ત્યારે ભગવાન કપિલ બોલે માં, જયારે જીવ માના ગર્ભમાં ઊંધો લબડતો હોય ત્યારે એનું મળમૂત્ર મોઢામાંથી જતું હોય. માતાઓને પૂછો બાળક જન્મે ત્યારે કેવી દશા હોય. એ તો હવે ભૂલી ગયા આપણે. કારણ કે શનિવારે જન્મ્યા, શુક્રવારે મોટા થયા, રવિવારે લગ્ન થયા, સોમવારે છોકરા થયા, મંગળવારે પરણાવી દીધા, વળી પાછા બુધવારે ગઈઢા થયા, ગુરુવારે બીમાર પડ્યા, શુક્રવારે દવાખાને લઈ ગયા, શનિવારે પાછા લાવીને રવિવારે ઉકલી ગયા. રામ બોલો ભાઈ રામ. બસ આટલી જિંદગી? નહીં નહીં. ચોર ચોરી કરવા નીકળ્યો, ક્યાંય એને ચોરી ન મળી. શિવના મંદિરમાં ગયો, ચારો તરફ નજર કરી, શિવના લિંગ ઉપર એક તાંબાનો કળશ જોયો. એને થયું લાય આ કળશ વેચી તો મારા છોકરાઓને રોટલા મળશે. કળશ ઉતારી મંદિરની બહાર નીકળ્યો. પાછળથી અવાજ આવ્યો, ઉભો રે ઉભો રે ઉભો રે. ચોરે પાછળ જોઈ તો ભગવાન શંકર પ્રગટ થયા. વિચાર કરો, ચોરોને દર્શન આપતો હોય તો તમે હું તો ભગવાનની કથા સાંભળી રહ્યા છું. અને જો જીવનમાં ઉતરી જાય અને તમને મહાદેવ સપનામાં ના આવે તો આ રામાયણ નકામી છે. કારણ કે આનો ગાનાર શંકર છે. તમને ખોટું લાગ્યું હશે, આ રામાયણને નહીં. કારણ કે રામાયણનું ગાન કરનાર શંકર છે. આ શિવ કથા બોલી રહ્યા છે. શંકર ભગવાને કીધું માગ માગ માગ. પેલો ચોર પગમાં પડી ગયો, મને માફ કરો, મને ક્યાંય ચોરી કરવાનું મળ્યું નહીં એટલે તમારા ઘરમાં આવ્યો, મને ક્ષમા કરો. ત્યારે શંકર ભગવાન બોલ્યા, ગાંડા, મારું નામ ભોળોનાથ છે, તારી જે ઈચ્છા હોય તે માગ. ચોર કહે, પ્રભુ તમને કોઈ દૂધ ચડાવે, પાણી ચડાવે, બેલપત્ર ચડાવે, જળ ચડાવે તોય તમે દર્શન ના આપો. મેં તો ક્યારે તમને જળ ન ચડાવ્યું, દૂધ ન ચડાવ્યું, બેલપત્ર ન ચડાવ્યા, તમારા દર્શન ન કર્યા, તમે શેમ મારા પર રાજી કેમ થઈ ગયા? એટલે ભગવાન ખડખડાટ હસવા લાગ્યા કે લોકો દૂધ ચડાવે, પાણી ચડાવે, બેલપત્ર ચડાવે, તું આંખો ચડી ગયો, આંખો.
એ માગ માગ. તારે ચોરે કળશ ફેંકી દીધો, પગમાં પડી ગયો. તમે આ ભજન ઘણી વાર સાંભળ્યું હશે, પણ કોણે ગાયું તમને કોઈને ખબર નહીં હોય, કોઈ કલાકારને ખબર નહીં હોય, અને એ ચોરે આ ભજન ગાયું છે. આ ભજનનો ગાનાર ચોર છે, એટલે એનું એડ્રેસ નથી લખ્યું. નરસિંહ મહેતાએ ભજન ગાયું તો નરસિંહ મહેતાએ પોતાનું એડ્રેસ લગાડ્યું, મીરાએ ગાયું તો મીરાએ લગાડ્યું. જે સંતો ભક્તોએ ગાયા પોતાના નામ લખ્યા, પણ આ ચોરે પોતાનું નામ ન લખ્યું. એને ભગવાનને કીધું, ભોળાનાથ હું ચોર, હવે મારે ચોરી નથી કરવી. તમારા દર્શન કરવા માટે ઘર બહાર છોડી સંતો તપસ્યા કરે તો તમે મળો નહીં, મને ચોરને દર્શન આપ્યા, હવે હું ચોરી નહીં કરું, ભલે મારા બાળકો ભૂખે મરી જાય. પણ હે શિવ, હવે જન્મ જન્મ તમારો ભક્ત બનું, તમારો દાસ બનું, તમારો પૂજારી બનું, તમારી સેવા કરું, તમારી ભક્તિ કરું, મને આવું વરદાન આપો. ધન્ય સો ચોરને કેવું સુંદર ગાયું. શંભુ શરણે પડી માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભુ શરણે પડી માગુ ઘડી બધાએ ગાઓ. એક ચોરે ગાયું છે, તમે તો પ્રભુના ભક્ત છો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. ઓ તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનું સદા શંભો આ ભવ દુઃખ આપો, નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો. ભોળા શંભો આ ભવ દુઃખ આપો. નિત્ય ચોર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, કંઠે ધર્યું બાલે તિલક કર્યું, અમૃત આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો.
ઘરમાં જન્મ આપજો, પૈસા વાળાના ઘરમાં નહીં. ધાર્મિક લોકો જેના ઘરમાં સવા ચાંદ દીવાબત્તી થતા હોય, પવિત્ર વાતાવરણ હોય એવા ઘરમાં મને જન્મ આપજો. બચપનથી તમારી ભક્તિ કરું, આવી દયા કરજો. મને ભારતમાં માનવનો જન્મ આપજો. કારણ આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખો, સારી સૃષ્ટિમાં શિવ રૂપ દેખો. આપો સૃષ્ટિમાં તેજ અનોખો, સારી સૃષ્ટિમાં શિવ રૂપ દેખો. સારા જગમાં છે તું વસુ, તારા માવું શક્તિ આપો. દયા કરી દર્શન શિવ આપો. શંભો કષ્ટ આપો, દયા કરી દર્શન શિવ આપો. તમારી અકળ ગતિ શાંતિ આપો. દયા કરી દર્શન